اجمیر شریف کا وہ واقعہ جہاں ایک ضدی دل ٹوٹ کر سجدے میں گر گیا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب اجمیر شریف میں آج جیسی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا پوری امید کے ساتھ آتا تھا۔ وہ آدمی جو مانتا ہی نہیں تھا، اس کا نام تھا سلمان۔ سلمان نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن دل کے اندر ایک سختی تھی۔ وہ کہتا دعا تب قبول ہوتی ہے جب قسمت ساتھ دے۔ اجمیر شریف آنا اس کی مجبوری تھی۔ اس کا بیٹا 6 سال کا تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر، حکیم، دعا سب ہو چکا تھا۔ آخر کسی نے کہا اجمیر لے جاؤ، غریب نواز کے در پر بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اجمیر میں پہلی رات سلمان نے چادر چڑھا دی، لیکن دل سے نہیں۔ اس نے کہا اگر یہاں کچھ ہوا تو مان جاؤں گا۔ رات کو جب سب سو گئے، سلمان مزار کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں سوال تھے، لیکن آنکھوں میں نیند نہیں۔ وہ خواب جو خواب جیسا نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر سلمان کو نیند آ گئی۔ اس نے دیکھا ایک بزرگ، سمپل لباس، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا۔ بزرگ نے کہا بچے سے زیادہ اس کے باپ کو ضرورت ہے بولنے کی۔ سلمان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھا تھا اور پہلی بار اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا ابو۔ صرف ایک لفظ، لیکن سلمان کے لیے پوری زندگی کا جواب۔ صبح کا منظر، فجر کے بعد سلمان پھر مزار کے پاس آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ اٹھ گئے بنا شرط، بنا ضد۔ وہ رویا جیسے پہلی بار اللہ سے بات کر رہا ہو۔ اس نے کہا میں مان گیا، جو یہاں آتا ہے وہ اپنی ضد چھوڑ کر آتا ہے۔ آج بھی اجمیر کے پرانے لوگ کہتے ہیں کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اجمیر ان کا دل بدل دیتا ہے، اور وہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ سلمان کا بیٹا آج بولتا ہے، پڑھتا ہے، ہنستا ہے، اور سلمان وہ ہر سال اجمیر آتا ہے صرف اتنا کہنے شکریہ میری ضد توڑنے کے لیے۔ آخری لائن یوٹیوب کے لیے پرفیکٹ پاز کے ساتھ۔ غریب نواز کے دربار میں سوال کا جواب الفاظ میں نہیں، زندگی۔ اجمیر سے جانے کے بعد اجمیر شریف سے واپس جاتے وقت سلمان کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ خوف اس بات کا نہیں کہ بیٹا پھر چپ ہو جائے گا، خوف اس بات کا تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ ٹرین کے سفر میں بیٹا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس نے پوچھا ابو ہم پھر اجمیر کب جائیں گے؟ سلمان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا گلا بھر آیا۔ وہ سمجھ گیا یہ صرف لفظوں کا سلسلہ نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے جو کھل چکا ہے۔ امتحان کا وقت۔ کچھ مہینے سب ٹھیک رہا، بیٹا بولتا بھی، ہنستا بھی۔ پھر ایک دن وہ اچانک پھر چپ ہو گیا۔ سلمان کے دل میں طوفان آ گیا۔ ڈاکٹر بولے پریشر مت لیجیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن سلمان جانتا تھا یہ اس کا امتحان ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار بنا کسی شکایت کے نماز پڑھی، صرف اتنا کہا یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس پر میرا یقین کمزور نہ ہونے دینا۔ وہ رات کا خواب دوسری بار۔ اس رات سلمان نے پھر وہی بزرگ دیکھے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں روٹی نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا چراغ تھا۔ بزرگ نے کہا بولنا رحمت ہے، لیکن صبر اس سے بھی بڑی رحمت ہے۔ سلمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا بیٹا نیند میں کچھ کہہ رہا تھا، دھیرے دھیرے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں، ابو ڈر نہیں۔ سلمان سجدے میں گر گیا۔ یقین کیجیے اس دن کے بعد بیٹا کبھی چپ نہیں ہوا۔ بولنا صرف عادت نہیں بنی، بلکہ ہمت بن گیا۔ اسکول میں جب بچے اس سے چھیڑتے وہ صرف مسکراتا اور کہتا میں اجمیر سے بول کر آیا ہوں۔ ٹیچرز حیران تھے، لیکن سلمان جانتا تھا یہ تعلیم نہیں، یہ دعا کا اثر ہے۔ سلمان کا بدلنا۔ سب سے بڑا بدلاؤ بیٹا نہیں، سلمان خود تھا۔ جو آدمی شرط رکھتا تھا اب وہ شکر کرتا تھا، جو سوال کرتا تھا اب وہ خاموشی سے مان لیتا تھا۔ ہر سال وہ اجمیر شریف جاتا، بیٹا ساتھ ہوتا، نہ کوئی منت نہ کوئی مانگ، بس دونوں بیٹھ کر تھوڑی دیر خاموشی میں سانس لیتے۔ ایک آخری واقعہ۔ ایک سال جب سلمان اجمیر آیا تو ایک آدمی نے پوچھا بھائی یہاں کیا ملتا ہے؟
सलमान ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर मज़ार की तरफ, और कहा, यहाँ बोलना नहीं, मानना सिखाया जाता है। गरीब नवाज के दरबार में जो जिद लेकर आता है वो पिघल जाता है, और जो सब्र ले आता है वो भर। जब कोई रास्ता न बचे, जब हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब दिल अंदर से टूट चुका हो, तब सिर्फ एक चीज काम आती है, दुआ। दुआ कोई अल्फाज नहीं होती, दुआ दिल की वो आवाज होती है जो अल्लाह तक सीधी पहुंचती है। तुम जो रात के सन्नाटे में आंखों से आंसू बहाकर अल्लाह से कहते हो ना कि या अल्लाह अब तू ही सहारा है, वो अल्लाह सुनता है। अगर आज तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह इनकार नहीं करता, वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करता है। अल्लाह जानता है कब देना है, क्या देना है और कितना देना है। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो अभी तुम्हारे लिए सही ना हो, इसलिए अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी में हो। याद रखना, कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती, या तो वही मिलती है या उससे बेहतर मिलता है, या किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया जाता है। आज अल्लाह से बस इतना कहो, या अल्लाह मैं नहीं जानता मेरे हक में क्या बेहतर है, लेकिन तू जानता है, मुझे सब्र भी दे और मेरी दुआ भी कबूल फरमा। और यकीन रखो, जिस अल्लाह ने तुम्हें रोने की ताकत दी है वही अल्लाह तुम्हें हंसाने की रहमत भी देगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआ कभी मत छोड़ो। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल फरमाए, आमीन। जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा सा महसूस होने लगे, जब दिल इतना भारी हो जाए कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब याद रखना अल्लाह अभी भी तुम्हारे साथ है। दुआ वो चीज़ है जो इंसान को टूटने से बचाती है। दुआ वो सहारा है जो तब काम आता है जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं। तुम अल्लाह से जो कहते हो वो सिर्फ तुम्हारे लफ्ज़ नहीं होते, वो तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेबसी होती है, और अल्लाह इन सब को सुनता है। कभी सोचा है तुम्हारी कुछ दुआएं अभी तक कबूल क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं कि अल्लाह नाराज़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता है जिसकी तुमने दुआ की है। अल्लाह कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जल्दी मिला हुआ चीज़ कभी कभी नुकसान भी दे देती है। वो तुम्हें पहले सब्र देता है, फिर सब्र का फल देता है। तुम रात को अकेले बैठकर जो दुआ करते हो ना, जिसे तुम किसी को बता भी नहीं सकते, वो दुआ सबसे ज़्यादा करीब होती है अल्लाह की रहमत के। हर आंसू जो सजदे में गिरता है वो अल्लाह के पास अमानत बन जाता है। और याद रखना, अल्लाह के यहाँ कोई भी दुआ ज़ाया नहीं होती। या तो वही दुआ कबूल होती है, या उससे बेहतर चीज़ मिलती है, या फिर किसी आने वाली आफत से अल्लाह तुम्हें बचा लेता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुन रहा, तो ये तुम्हारा वहम है। अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुम्हारे हक में सबसे सही वक्त पर पूरा करेगा, क्योंकि अगर हर चीज़ हमारी मर्जी से मिलने लगे तो सब्र का मतलब ही क्या रह जाए। आज अल्लाह से खुलकर बात करो, बिना डर, बिना शर्म, बिना लफ्ज़ों की सजावट के। बस दिल से कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। तो मेरे हाल को जानता है, तू मेरी दुआ कबूल फरमा। और यकीन रखो, जिस दिन तुम्हारी दुआ कबूल होगी उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह अगर तूने मुझे पहले दे दिया होता तो मैं इसका कद्र ही नहीं करता। अल्लाह देर करता है लेकिन बेहतरीन देता है। बस दुआ मत छोड़ना, बस अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जिस बंदे का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल फरमाए, आमीन। वक्त का गुजरना, वक्त गुजरता रहा, दिन, महीने, साल। राशिद अब जवान नहीं रहा था, उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी वही ठहरा हुआ सुकून था जो उस रात के बाद आ गया था। नए खादिम आते, कुछ दिन रहते, फिर चले जाते, लेकिन राशिद वो हमेशा वहीं रहा, अंदर के हुजरे के पास दिया संभाले हुए। लोग कहते थे ये आदमी बोलता कम है, लेकिन इसके पास बैठकर दिल ज्यादा बोल लेता है। एक सवाल जो पूछा नहीं गया,
कई बार लोग राशिद से पूछना चाहते, तुमने अंदर क्या देखा, लेकिन वो सवाल होठों तक आकर वहीं रुक जाता, जैसे अजमेर खुद कह देता हो कि इस सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं होता। राशिद बस मुस्कुराता और मज़ार की तरफ देखकर कहता, देखा नहीं, समझा हूँ। वो आखिरी रात, एक रात जो बिल्कुल आम लग रही थी, आसमान साफ, हवा हल्की। राशिद अपनी जगह बैठा था जब उसने महसूस किया कि आज दिया ज्यादा रोशन जल रहा है। उसने धीरे से कहा, आज मेहमान ज्यादा है क्या? जवाब कोई नहीं था, लेकिन हवा ने दिए को बिल्कुल सीधा कर दिया। राशिद समझ गया। उसने अपनी चादर ठीक की, सर झुकाया और पहली बार खुद से कहा, अब मेरी बारी है। खामोश मुलाकात। उस रात ना कोई रोशनी निकली, ना कोई आवाज आई, बस राशिद के दिल में एक पूरी जिंदगी एक साथ उतर आई। उसके गुनाह, उसकी कोशिश, उसकी खामोशी, सब कुछ। और फिर एक जुमला, बिल्कुल धीरे, जो जिंदगी भर दर पर खड़ा रहा, उसे दर के अंदर बुला लिया जाता है। राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहा। सुबह की खबर। सुबह फजर से पहले जब खादिम आए तो राशिद वहीं था, अपनी जगह बैठा हुआ। दिया जल रहा था, लेकिन राशिद सांस नहीं ले रहा था। उसका सर हल्का सा झुका हुआ, जैसे अदब में हो। कोई चीख नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। बूढ़े खादिम ने बस इतना कहा, उसकी ड्यूटी खत्म हुई। उसके बाद, उस दिन के बाद अंदर के हुजरे के पास दिया कभी बुझा नहीं। कभी हवा तेज होती, फिर भी लौ सीधी रहती। और जो भी बिल्कुल टूटा हुआ अजमेर आता है, अगर वो रात के आखिरी पहर खामोशी से बैठ जाए तो उसे लगता है जैसे कोई पास बैठ गया हो। ना चेहरा, ना नाम, सिर्फ सुकून। बिल्कुल आखिरी सच। गरीब नवाज के दरबार में कुछ लोग मांगने आते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, और कुछ लोग हमेशा के लिए यही रह जाते हैं। इंसान बिल्कुल टूट जाता है जब अंदर से आवाज आती है, अब और सहा नहीं जाता। तब वही वक्त होता है जब दुआ सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि अल्लाह मजबूत लोगों से नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों से सबसे ज्यादा करीब होता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ तो भरोसे का नाम है। ये मान लेने का नाम है कि या अल्लाह, मेरे बस में अब कुछ नहीं, अब सब तेरे हवाले है। और जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह उसके हालात बदल देता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? नहीं, अल्लाह हर उस आहट को सुनता है जो तुम्हारे दिल से निकलती है। वो हर उस खामोशी को समझता है जो तुम किसी को नहीं बता पाते। कभी कभी अल्लाह तुम्हें चुप रखता है ताकि तुम्हारी दुआ ज्यादा सच्ची हो जाए। अगर आज सब्र भारी लग रहा है तो याद रखना, सब्र खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह सब्र करने वाले बंदे को ऐसा देता है कि उसका दिल भर जाता है और आंखें सजदे में झुक जाती हैं। आज तुम्हारी दुआ रुकी हुई लग रही है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई भी दुआ रुकी हुई नहीं होती। हर दुआ का एक वक्त होता है, और जब वो वक्त आता है तो अल्लाह एक पल में हालात बदल देता है। तुम बस ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि तुम्हारे पास अल्लाह जैसा सहारा है। दुनिया के लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। आज फिर से दुआ करो, थकी हुई आवाज में, टूटे हुए दिल से, लेकिन पूरे यकीन के साथ कहो, या अल्लाह, अगर मेरी दुआ में देरी है तो मुझे सब्र दे। अगर मेरी दुआ में खामोशी है तो मुझे यकीन दे, और अगर मेरी दुआ मेरे लिए सही है तो उसे जल्द कबूल फरमा। और याद रखना, जिस दुआ में आंसू शामिल हो वो दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। जिस बंदे ने अल्लाह को पकड़ लिया उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। बस दुआ करते रहो, बस अल्लाह पर भरोसा रखते रहो। अल्लाह तुम्हारी हर टूटी हुई दुआ को पूरा करेगा। आमीन। जब रोजी तंग हो जाए, जब मेहनत पूरी हो लेकिन बरकत ना हो, जब हाथ फैलाने की नौबत आ जाए,
تب انسان سب سے پہلے یہی سوچتا ہے، یا اللہ میری روزی کیوں رک گئی؟ لیکن یاد رکھنا، روزی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ وہی ہے جو پرندے کو بنا گودام کے پالتا ہے، جو مچھلی کو سمندر میں روزی دیتا ہے، جو چیٹی کے لیے بھی دانہ طے کرتا ہے۔ پھر سوچو، کیا وہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ روزی کم کرتا ہے تاکہ انسان اس کے اور قریب آ جائے، کیونکہ جب سب کچھ آسانی سے ملنے لگے تو انسان سجدہ کرنا بھول جاتا ہے، دعا کرنا بھول جاتا ہے اور خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آج تمہاری کمائی میں برکت نہیں ہے تو خود سے ایک سوال کرو، کیا نماز پوری ہے؟ کیا حلال کی کوشش پوری ہے؟ کیا کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیونکہ یاد رکھنا، حرام کا ایک لقمہ حلال کی پوری روزی جلا دیتا ہے۔ روزی صرف پیسے کا نام نہیں ہے، صحت بھی روزی ہے، سکون بھی روزی ہے، اولاد بھی روزی ہے، عزت بھی روزی ہے۔ کئی لوگ پیسے والے ہوتے ہیں لیکن سکون سے غریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ کم کماتے ہیں لیکن دل سے امیر ہوتے ہیں۔ یہ فرق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آج حالات سخت ہیں تو مایوس مت ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے ایسے راستے کھولوں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ میری روزی کو حلال بنا، میری روزی میں برکت ڈال، مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میرا سر تیرے سامنے جھکا رہے اور کسی انسان کے سامنے کبھی نہ جھکے۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی روزی خود اٹھا کر اس کے دروازے تک لاتا ہے۔ بس گناہ چھوڑو، نماز پکڑو، دعا جاری رکھو۔ آج اگر جیب خالی ہے تو دل کو اللہ سے بھر لو، کیونکہ جس انسان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے اس کی روزی کبھی بند نہیں ہوتی۔ اللہ دیر کرتا ہے لیکن بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔